يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتم قط الله مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمن. بخلفه كأمان رؤية ثبتت ولا يرى أثر موج منه في عالم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضعفات. كتفاه قد عدتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمخرجات. هذه الخصائص مهبدها تكون آمنا من شر نار وسراط ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إذ تلقه الحسن في أعجابها تجمع. ومن تكن برسول الله نصرته
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال وكتائب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال وكتائب. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ولن يديق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم التاكب. يا نفس لا تقنطي من زلة عظما إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سنة شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف له شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف له شيخنا وربي أرواحنا هدي الدين بالهدي والخير ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشى
بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الرابع نية نحو القدوة أو الجماعة ولو أثناءها أو الائتمام بالإمام أو بمن في المحراب، فلو تابع قصدا في فعل ولو مندوبا أو سلام بأن وقف سلامه على سلامه بلا نية ابتداء به أو مع الشك فيها بطلت صلاته إن طال عرفا انتظاره له ليتبعه في ذلك بأنه وقف صلاته على صلاة غيره بلا رابطة بينهما. واعلم أن نية القدوة تجب مطلقا في جمعة ومعادة ومجموعة ماضر والمنذورة جماعة تجب فيها الجماعة. الشرط الخامس توافق نظم صلاتيهما أي الإمام والمأموم، فإن اختلفا نظمهما كمندوبة أو منذورة أو جنازة
أو نفل وكسوف فعل بقيامين وركوعين في كل ركعة أو كفرد ولو نظرا أو نفل أو كسوف وجنازة لم تصح القدوة ويصح الاقتداء في جميع الصلوات وحينئذ يصح الظهر خلف العصر والمغرب أو الصبح ويصح القضاء خلف الأداء وعكسه والفرد خلف النفل وعكسه. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الرابع نية نحو القدوة أو الجماعة walau athna'aha awil i'timami bil imami. Syarat yang keempat berjamaah adalah niat qudwah, niat ikut kepada si imam. Jadi kita boleh, yang wajib niatnya hanya 3 saja masuk dalam hati kita. Qasad, ta'arrud, ta'yin, usalli fardhas subhi. Kalau sendirian. Jadi pas kita mengucapkan takbiratul ihram, Allah, masuk niat di hati kita hanya 3 bila sholat kita sendirian. Pertama, qasad, kalimat usalli. Yang kedua, ta'arrud, kalimat fardhu. Yang ketiga, ta'yin, kalimat as-subhi. Bila kita berjamaah, maka selaku makmum kita wajib mengucapkan tambahan lagi dari 3 tadi. Usalli fardhas subhi, boleh kalimat qudwatan, boleh kalimat jama'atan, boleh kalimat iqtidaan, boleh kalimat i'timaman bil imam. Yang sering kita makmuman, yang sering yang sudah umum kita menggunakan kalimat makmuman. Jadi Allah masuk niat di hati kita, usalli fardhas subhi makmuman, atau tadi usalli fardhas subhi qudwatan, atau usalli fardhas subhi jama'atan, atau usalli fardhas subhi iqtidaan, atau usalli fardhas subhi ihtimaman. Yang sering kita pergunakan adalah usalli fardhas subhi makmuman. Jadi pas kita Allah mengucapkan takbiratul ihram, setelah imam sudah selesai mengucapkannya, imam sudah selesai Allahu Akbar, maka kita langsung Allah, masuk niat di hati. Kalimat tadi yang 4, usalli fardhas subhi makmuman. Ini hukumnya wajib dan merupakan syarat daripada sahnya salat seseorang itu salat secara berjamaah. Kemudian niat kedua, niat berjamaah itu wajib bagi seorang makmum dan imam pada beberapa sholat. Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, yang sekarang lagi model di medsos, orang yang bukan madhab Imam Syafi'i membicarakan madhab Imam Syafi'i. Allah, kalau yang nggak ngerti tidak masalah. Kalau tidak ngerti, seolah-olah memaksakan madhab yang dia anut itu agar dipakai, agar dipergunakan oleh orang-orang Indonesia khususnya. Padahal dia sudah tahu di Indonesia ini madhabnya madhab Imam Syafi'i. Indonesia khususnya Jakarta, khususnya lebih khusus lagi kita ini, kampung kita, Bukit Duri, Manggarai, Mampang, seluruhnya Jakarta ini adalah berbagai kepada madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah.
yang bukan madhabnya memberikan, yang bukan madhabnya mengomentari, membicarakan tentang madhab kita, tentang madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga ada kalimat sudah bertahun-tahun masih usolli saja. Kita kan mengucapkan ya, kita kan sebelum sembahyang mengucapkan kalimat apa? Usolli fardhu subhi raka'ataini, atau langsung usolli fardhu subhi imaman, atau usolli fardhu subhi ma'muman. Dikomentari itu sudah bertahun-tahun masih saja menyebutkan kalimat usolli, padahal hadisnya tidak ada. Mas, Pak, sampean itu bukan orang yang berbau Imam Syafi'i. Jangan pernah membicarakan madhab kami. Kalau ingin mengetahui bagaimana literaturnya, silakan baca dari kitab-kitab yang terkecil dalam madhab kami sampai kitab yang paling terbesar dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Baru Anda mengetahui benarlah yang kami ucapkan, benarlah yang kami lakukan dalam madhab kami, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kita dalam madhab kita tadi yang wajib dalam berjamaah 4, usolli fardhu subhi ma'muman. Di kampung kita juga ada. Di kampung kita mau terlihat begitu orangnya nggak ada. Tapi belum banyak. Udah ada, tapi belum banyak. Nah kita sekali lagi saya pertegas di RW 5 ini khususnya Al-Huda lagi lebih khususnya kita bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi jangan pernah mengotak-atik, jangan pernah suka komen, jangan suka pernah bahkan menyalahkan dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah seolah-olah Anda berpendapat adalah pendapat yang paling benar. Lihat dulu, baca dulu kitab yang banyak, baca terutama al-fiqh al-madahib al-arba'ah. Lihat fiqh menurut pendapat madhab yang 4. Lihat dulu, baca dulu sampai habis seluruhnya baca, baru Anda mengetahui benar ada pendapat yang demikian dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kita wajib niat tadi 4, usolli fardhu subhi, kemudian tambahkan kalimat ma'muman, tambahkan kalimat iqtidaan, tambahkan kalimat iktimaman. Yang sering kita yang pertama tadi Allah, masuk niat di hati kita apa? Usolli fardhu subhi ma'muman. Nah, berjamaah itu bagi si imam dan makmum itu wajib dua-duanya untuk niat imaman bagi si imam, makmuman bagi si makmum. Kalau di luar yang akan disebutkan ini, si imam hukumnya sunnah dalam memasukkan niat di hatinya kalimat imaman. Yang wajib kita selaku makmum, kita berjamaah tadi subuh, kita wajib memasukkan niat di hati kita, Allah usolli fardhu subhi ma'muman, wajib. Si imam tidak ada kewajiban untuk memasukkan niat imaman di hatinya. Tetapi si imam bila tidak masukkan niat imaman di hatinya, tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Jadi imam misalnya Allah, niat di hati si imam hanya usolli fardhu subhi, sah berjamaahnya. Tapi si imam tidak mendapatkan fadilah apa? Fadilah salat secara berjamaah. Nah, pada hal yang lain, kalau tadi si imam tidak ada kewajiban untuk masukkan kalimat imaman waktu dia niat di hatinya. Sementara pada hal yang akan disebutkan ini, baik si imam dengan si makmum, kedua-duanya wajib untuk memasukkan kalimat makmuman dari makmum, wajib memasukkan kalimat imaman dari si imam. Yang pertama adalah pengarang rahimahullah dia menyebutkan wa'lam anna niyatal qudwati tajibu mutlaqan fi jumu'atin. Niat imaman, niat makmuman wajib secara mutlak pada salat fardu Jumat. Ingatin ya, niatnya bukan usolli fardhu Jum'ah. Yang Allah bilang adalah kalimatnya Jumu'ah. Dia di Quran. Di Quran apa? Allah katakan Jumu'ah, bukan Jumat. Jadi niat kita pada waktu mengerjakan salat fardu Jumat, si imam dan si makmum wajib imaman niat bagi si imam,
Wajib makmuman bagi si makmum. Allah, kita makmum. Usolli fardal jumu'ati. Mimnya dhammah. Mimnya bukan apa? Bukan sukun. Kalau Jumat ini adalah bahasa Indonesia, jadi mimnya dhammah. Allah, hati berbicara. Usolli fardal jumu'ati, makmuman bagi si makmum. Bagi si imam, usolli fardal jumu'ati imaman. Bagaimana boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Sama seperti itu. Bila aku menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka niatnya Allah, hati berbicara. Aku niat sholat fardhu jumu'ah, bukan apa? Bukan Jumat. Allah, hati berbicara. Aku niat sholat fardhu jumu'ah imaman atau makmuman. Jadi yang pertama ini, bagi si imam wajib niat imaman pada waktu melakukan sholat fardhu Jumat, pun bagi si makmum wajib niat makmuman pada waktu melakukannya. Imam wajib Allah usolli fardal jumu'ati imaman. Makmum wajib usolli fardal jumu'ati makmuman. Bila si imam kelupaan tidak niat imaman pada waktu melakukan sholat fardhu Jumat, maka dihukumkan sholat Jumatnya sah loh. Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena niat imaman bagi si imam, niat makmuman bagi si makmum, hukumnya tadi apa? Hukumnya wajib. Imam kelupaan. Pas imam niat Allah, imam hanya niat 3 saja. Usolli fardal jumu'ati, maka sholat Jumatnya dihukumkan tidak sah. Pas salam si imam imam sadar bahwa tadi waktu niat itu tidak memasukkan niat apa tadi? Imaman. Langsung imam ambil mic, langsung informasikan kepada semua jamaah, maaf pada jamaah sekalian, sholat Jumatnya diulang kembali. Karena tadi saya belum niat apa? Imaman. Wajib hukum itu. Nggak boleh apa? Nggak boleh sampai si imam enak malu jangan, wajib tuh. Kalau imam tidak menyampaikannya, maka Jumat Sabtu masjid di mana hukumnya sama tuh? Nggak sah. Imam tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan si khatib. Makanya antum yang hadir sembahyang Jumat, kalau bisa yang dalam masjid itu perhatikan rukun-rukun si khatib pada waktu dia khutbah. Ya, perhatiin dulu. Kita jangan, kalau bisa ada beberapa orang yang si khatib kadang-kadang kelupaan wasiat takwa. Kadang-kadang si khatib kelupaan wasiat apa? Wasiat takwa, keasyikan, nyusun kalimat muqaddimahnya kebanyakan kepanjangan. Alhamdulillah, alladzi terus panjang. Pada akhirnya wasiat takwanya kelupaan sama sekali. Bagaimana hukumnya? Khutbahnya dihukumkan sah? Enggak sah. Makanya antum yang benar. Bila si khatib kelupaan kalimat wasiat tadi, cepat-cepat satu orang ingatkan wasiat takwa, langsung bilangin wasiat takwa. Kalau tidak informasikan kepada si khatib tadi, maka dihukumkan khutbahnya tidak sah. Kalau khutbah tidak sah, maka sholat Jumatnya bagaimana hukumnya? Sah? Nggak sah. Makanya antum yang jangan semua tidur kalau bisa. Kadang-kadang tidur kita juga asyikah, kita kecapean, kita ngolor. Yang depan khusuk semua, khusuknya bukan khusuk dengerin khatib, bukan. Udah enak oleh si khatib kelamaan. Kita biar lahirnya seperti ini belum wasiat takwa nih. Cepat-cepat satu orang langsung ini ke si khatib. Wasiat takwa, si khatib mesti enggak. Oh iya dulu Pak, langsung ucapkan kalimat usikum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Cepat-cepat. Jadi yang mengingatkan dengan ilmu pun si khatib yang diingatkan juga harus dengan apa? Dengan ilmu. Satu orang wasiat takwa ini yang sering kelewatan kadang-kadang. Si khatib kelupaan untuk menyebutkan, mengucapkan kalimat wasiat takwa. Sekali lagi ya. Jadi pada sembahyang fardhu Jumat ini, maka si imam wajib untuk niat imaman, si makmum pun wajib niat makmuman.
Yang kedua, wa mu'adatin, sholat yang diiadah. Sholat Jumat yang diiadah, diulang kembali, karena khawatir Jumatnya itu dikhawatirkan tidak sah. Kenapa? Ta'addudul jumu'ati, berbilang sholat fardu Jumat. Contoh, tuh dulu kan musola tuh, mau tuh ikhwan tuh, yang turunan tuh, ya, itu nggak bisa sini. Mau tuh ikhwan, itu kan dulu apa? Musola. Asy-Syafi'iyah Masjid Jami, Al-Ma'mur Masjid Jami, Al-Azhar Masjid Jami, Al-Huda Masjid Jami, semua Masjid Jami. Dibikin masjid apa? Masjid Jami. Lihat dulu ketentuan dari para ulama, apalagi dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bagaimana menentukan satu musholah yang asalnya musholah untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai masjid jami. Alangkah lebih indahnya dijadikan sebagai masjid yang ghair jami. Alangkah lebih indahnya jadikan sebagai masjid yang ghair jami, masjid yang tidak diadakan di dalamnya. Kalau tadi yang asalnya musola pengen dirobak jadi apa? Masjid jami, baca dulu kitab-kitab dalam pendapat ulama, terutama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bagaimana ketentuannya? Sangat berat. Syarat yang susah itu dijaga adalah mesti orang yang hadir sholat Jumat adalah dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berjumlah 40 orang. 40 orang ini mesti orang yang mustautin. Bagaimana pengertian mustautin? Mustautin adalah orang yang pertama penduduk asli, yang kedua pendatang yang datang ke Jakarta dan dia tidak pernah lagi kembali balik kampungnya. Barulah ini orang disebut sebagai mustautin dan dia sah menyempurnakan bilangan 40 orang. Kalau ada tanya, kalau lebaran pada mudik kan? Pada mudik kan? Pada mudik 40 orang, yang 5 mudik, tinggal berapa itu? 35, mustautin 35. Masjid Jami dihadiri oleh mustautin yang hanya 35 orang saja, maka dihukumkan sholat Jumatnya dihukumkan sangat tidak sah dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya harus dengan ilmu semuanya, jangan tahu-tahu jadi apa masjid Jami. Anda khawatir kalau nggak diinformasikan seperti ini, nanti di RW 5 kan banyak apa? Masalah nanti Allah tadi jadi masjid Jami, nanti masalah jadi masjid Jami semua. Otak kamu masjid anggota sepi jadi. Bukan itu. Kita pengen menjaga jangan sampai cepat-cepat orang-orang yang nggak ngerti hukum agama cepat-cepat langsung menentukan, oh ini boleh jadi masjid kami. Lihat dulu, baca dulu literatur dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tadi yang terberang syarat Jumat itu harus dihadiri oleh 40 orang yang apa tadi? Mustautin ini boleh penduduk asli atau orang di luar Jakarta datang ke Jakarta dan tidak pernah kembali balik pulang ke kampungnya lagi. Maka inilah orang yang disebut sebagai mustautin dan dia sah menyempurnakan bilangan 40 orang tadi. Sekarang Al-Huda bikin masjid Jami, yang hadir mustautin banyak karena kebanyakan paling nggak pulang kampung kan. Kebanyakan orang yang di Al-Huda hadir kebanyakan nggak pulang apa? Nggak pulang kampung kebanyakan. Asalnya dari luar Jakarta, datang ke Jakarta, nggak pernah balik ke kampungnya sama sekali. Lebaran di Jakarta, artinya nggak pernah apa? Nggak pernah dia pengen balik ke kampungnya sampai meninggalnya di Jakarta. Maka dialah mustautin, dihadiri oleh 40 orang dihukumkan sah. Namun bila 35 orang saja yang mustautin, 5 orang bukan mustautin, maka dihukumkan sholat Jumatnya dihukumkan tidak sah. Makanya waktu di KM datang ke rumah ada bilang tidak sah. Ada yang bilang langsung sholat ke rumah Anda di KM sana waktu di ikhwan ada bilang tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak punya syarat untuk jadikan masjid Jami dibikin juga. Wa kullu man ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun
la tuqbalu, setiap orang yang beramal ibadah tanpa dasar ilmu agama yang ulama sudah gariskan, maka dihukumkan amal ibadahnya tertolak, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua harus dengan ilmu. Dari mana ilmu? Dari kitab-kitab para ulama. Bukan yang di otak kita, bukan yang ada di otak kita. Di otak kita salah semua. Yang benar yang ada di kitab-kitab para ulama. Tajam dengan satu sama, dengan teliti, pahami. Di sini masih banyak, masih ada kiai, masih ada habib yang alim-alim. Tanya, benar nggak ini? Boleh nggak ini? Tidak semua ustaz itu menguasai semua fani ilmu dalam bidang agama. Tidak semua ustaz, orang yang dipanggil ustaz, apalagi zaman sekarang. Ada ustaz tahlil, ada ustaz maulid sekarang nih, ada ustaz rotib sekarang, kan begitu. Nggak boleh bikin rotib dikit dipakai apa? Yang penting pakai selendang. Gocap nggak penting gocap tuh. Iya, kalau dulu pengen jadi imam saja itu mesti dapat rekomendasi dari Muallim Ahmad Tanjakan, ya. Bapaknya Ustadzah Sayyidah Ahmad, Muallim Ahmad Tanjakan. Kalau pengen jadi imam mesti dapat rekomendasi dari beliau. Baca Fatihah di depan beliau dengar, beliau iyakan, ya patut layak jadi imam. Baru jadi apa? Jadi imam. Sekarang yang Fatihahnya kita baca, kita dengarnya Allah, dan orang Fatihahnya mana Ain, mana Hamzah itu sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan seharusnya alamin. Ada yang parah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin jadi imam juga alamin. Jadi imam zamannya. Makanya tanya kepada guru-guru, muallim kiai habaib yang ada di Jakarta, tanya yang alim-alim, boleh nggak kami ini punya mushola, jadikan sebagai masjid jami, boleh nggak kiai, boleh nggak habib? Tanya yang memang ilmunya mumpuni, dia kuasai seluruhnya, ditunjukin kitabnya ini. Alhasil kesimpulannya ulama kita dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah sangat ketat untuk menjadikan mushola langgar surau menjadi masjid jami. Ini Al-Huda kan dulu mushola di Al-Huda ya. Dulu Al-Huda kan apa? Langgar, ya, langgar mushola ya. Ambil orang tua aja dia apa ya? Masjid jami. Jelas literatur yang dia baca itu. Ada punya orang tua, referensinya dikeluarkan oleh beliau untuk dia baca semua dia benar. Ternyata sampai hari ini mustautinnya lebih dari 40 orang Al-Huda. Kita lihat benar orang-orang yang di luar Jakarta datang ke kampung datang ke Jakarta datang ke Borobudur itu mereka tidak pulang lagi kampung-kampungnya dan mereka mereka memenuhi bilangan dari 40 orang yang merupakan sah dalam sembahyang Jumat tadi. Jadi pertama tadi niat imam, niat makmuman wajib bagi seorang imam dan makmum pada waktu mengerjakan sholat fardu Jumat. Yang kedua, sholat yang mu'adah. Tadi mu'adah artinya sholat Jumat yang diiadah, yang diulang. Khawatir gak sah Jumatnya. Ini Al-Huda, Al-Azhar, Al-Barakah, Al-Ma'mur. Yang sah yang bagaimana? Yang sah yang duluan kata para ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, di antaranya yang duluan mengucapkan takbiratul ihram. Makanya Al-Huda dari dulu khatibnya nggak pernah lama, nggak ada yang lama Al-Huda. Paling lama seberapa jam, paling lama nggak ada yang lama sebentar. Apalagi ada punya abi, ada punya paman tuh, satu tubi, kan nggak lama sebentar doang. Saya baca satu hadis harful alif qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaca hadis jardin wallahu a'lam bissawab barakallah, kan begitu sebentar doang, enggak lama. Kenapa demikian? Dia tahu ilmunya. Ini di sekitar kita ini ada banyak masjid apa? Masjid jami. Yang duluan mengucapkan takbiratul ihram dialah yang sah melakukan sholat fardu fardu Jumatnya. Nah, bila kita khawatir tidak sah, maka dilakukanlah sholat yang disebut sebagai al-mu'adah, sholat Jumat yang diulang kembali. Habis Jumat zuhur, yang udah jarang dikerjain. Habis Jumat apa? Zuhur, yang masih dikerjakan di masjid jami
Tebet Barat, Masjid Lama tuh masih dikerjain. Habis Jumat selesai langsung apa? Langsung zuhur. Inilah yang disebut sebagai sholat fardhu zuhur i'adah. Bila sholat mu'adah ini dikerjakan, maka bagi si imam wajib untuk niat imamah, bagi si makmum pun wajib niat makmuman. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa baca doanya ya, yang sering kita baca amalin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tidak ditambahkan dengan kalimat ilah. Tidak ditambahkan dengan kalimat ilah. Literatur yang ada di mana? Di kitab Al-Adhkar. Siapa yang mengarang? Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan Rasulullah kalau sudah masuk bulan Rajab, beliau baca doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kedua, baca tasbihnya tanggal 1 sampai tanggal 10 subhanal hayyul qayyum 100 kali. Tanggal 11 sampai tanggal 20 subhanallahil ahadis sama 100 kali. Tanggal 21 sampai akhir Rajab subhanallahil rabb sama 100 kali. Yang ketiga, baca istighfarnya. Boleh istighfar bebas, boleh istighfar Nabi Adam, boleh istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika sampai habis selesai. Atau istighfar yang ulama kita ajarkan yang paling simpel, yang paling ringkas. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Baca pagi 70 kali, petang 70 kali. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, kata beliau, orang yang udah istighfar, mohon ampun kepada Allah dengan kalimat istighfar bagaimanapun selama bulan Rajab, pagi 70, petang 70, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Yang keempat, puasa Rajab. Puasa Rajab bagi antum yang ada qadhaan lagi perempuan, diwajibkan kalau yang qadhaan sekarang niatnya malam. Sebelum kita puasa paginya, niatnya malam. Niatnya aku niat qadha puasa Ramadan dan puasa sunnah Rajab. Bila berkebetulan dengan hari Senin dan hari Kamis, niatnya 3 di hari. Aku niat qadha puasa Ramadan, yang kedua puasa sunnah Rajab, yang ketiga puasa sunnah hari Senin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna wa 'ala laza ashrafna fatub 'alaina tauba tarsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw diratin aw suhba wal muslimina ajma'. Amin rabbi yasma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahza bi kulli suri salla wa sallam rabbi alayhi antal habbi wal ali wal ashabi
عداد دس الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayk ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayk ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.